안녕하세요. 아기고래 인사를 드립니다. 오늘은 미국 통화감독청장인 브라이언 브룩스의 인터뷰와 몇 가지 암호화폐 관련 뉴스, 그리고 XRP 소각에 대해 알아보겠습니다. 브라이언의 인터뷰를 보기 전에 왜 갑자기 CNBC에서 이런 인터뷰를 진행했는지 볼 건데요. 코인베이스의 CEO 브라이언 암스트롱은 11월 25일 트위터를 통해 이런 얘기를 했습니다. 지난주 우리는 재무부와 문우신 재무장관이 자가수탁 암호화폐 지갑에 대해 규제를 서둘러서 내놓는다는 루머를 들었다. 난 이것이 원치 않는 부작용이 있을 것 같아 걱정이 되고 이 사실을 알리고 싶었다. 만약 이 암호화폐 규제가 나온다면 그것은 아주 나쁜 유산이 될 거며 미국에게 오랫동안 나쁘게 작용할 것이다. 인터넷이 초기 단계였을 때 전화회사 같은 사람들은 인터넷을 규제해달라고 했었다. 그때 규제를 하지 않았던 게 정말 다행이다. 우리는 재무부에 다른 암호화폐 회사와 투자자들과 함께 이런 문제들을 제기하면서 편지를 보냈다. 이 부분을 CNBC 기자는 언급하면서 미국 통화감독청장 브라이언에게 답변을 구했는데요. 인터뷰를 보시겠습니다. Yeah, look, Melissa, rumors abound in Bitcoin more than almost any other place. What I would tell you is we're very focused on getting this right. We're very focused on not killing this. And it's equally important that we develop the networks behind Bitcoin and other cryptos as it is that we prevent money laundering and terrorism financing. So believe me, there's a balance here and it's going to work for everybody. So that's neither a yes or no answer to that. Should we be expecting some new regulations by the end of the Trump term? I think you're going to see a lot of good news for crypto by the end of the Trump term. Some of it's going to have to do with banks connecting to blockchain. Some of it's going to be more clarity around the nature of these assets. So believe me, there's going to be very positive messages coming out. At the same time, it's a dangerous world out there. We have to be honest about that. But nobody's going to ban Bitcoin. Nobody's going to ban some of these transmission technologies. I think it's going to be a lot less bad than people were worried about. But Brian, I wanted to follow up on the point you made in terms of you think good things are coming by the end of the Trump term for cryptocurrency. Are you in the camp who believes that more regulation in cryptocurrency will be a good thing overall for the industry? Yeah, look, I wouldn't say more regulation. This is not like your breakfast cereal box where it talks about weight, not volume. I don't think we need 50 regulations instead of 2. But what we do need is clarity about what's allowed. And so we need some guidance, for example, about whether banks can connect directly to blockchains as payment networks. The answer has to be yes, right? We needed answers about can banks custody cryptocurrency so that institutions felt comfortable adopting. And you saw what happened when we gave that clarity. So you have clarity across a variety of areas that I think you'll be seeing just in the next 6 to 8 weeks, which will make it easier for crypto investors to know how to invest, to know how institutions can be in this asset class. And those are the things that are driving prices at this point. It may have hit a bubble 2 years ago, but with more clarity, institutions that see this as a real thing are going to adopt at scale, which they've already started to do. So stay tuned. 보셨다시피 자세한 내용과 구체적인 회사에 대한 언급은 없었지만 제가 몇 번을 보고 느낀 점은 6주에서 8주 안에 규제가 나오면 아직 확실치 않은 비트코인 ETF와 XRP 규제 문제 등이 해결될 것 같습니다. 이 부분은 뇌피셜이니 자세하게 말씀드리진 않겠습니다. 하지만 좋은 뉴스와 함께 제대로 된 암호화폐들에겐 기분 좋은 가격 상승이 있을 것 같습니다. 다음은 계속되는 기관들의 비트코인 매집입니다. 한 트위터 사용자에 따르면 그레이스케일은 하루 만에 또 7,800개의 비트코인을 사들였다고 합니다. 하루에 체결되는 비트코인 양이 900개인 걸 봤을 때 하루에 7,800개는 엄청난 양이라고 할 수 있겠습니다. 마이클 세일러 트위터에 따르면 마이크로스트래티지 또한 5천만 달러로 평균 가격 19,427불에 2,574개의 비트코인을 샀다고 합니다. 회사가 가지고 있는 총 비트코인은 4824개라고 하네요. 저는 운이 좋게도 암호화폐 시장에 2017년 초에 들어왔고 그렇기 때문에 대부분의 비트코인을 4,000불, 7,000불, 11,000불에 살 수 있었습니다. 그때는 그 가격이 비싸다고 생각을 했고 물렸던 적도 많았습니다. 하지만 지금 생각해보면 그 가격이 다시 올까 싶기도 하고 왜 그때 더 많이 안 샀을까 후회도 가끔 합니다. 제가 낮은 가격에 사서 그런지 지금도 많은 돈을 비트코인에 또 넣는 게 꺼려질 때도 있지만 미래를 봤을 때 2만 불 밑에서 안 산 걸 후회할 것 같아 조정 때마다 매집하고 있습니다. 마이크로스트래티지 같은 성공한 상장 기업과 그레이스케일이 19,000불의 비트코인을 이렇게 매집하고 있는 걸 보면 제가 안 살 이유는 더 없는 것 같습니다. 다음은 비트코인 채택 커브를 보여주는 그래프입니다. X축이 시간이고 Y축이 가격일 때 시간이 지남에 따라 비트코인 채택률이 올라가고 가치가 인정받으면서 가격 상승이 있을 걸 예상하는 그래프입니다.
현재 위치를 보면 올라갈 수 있는 업사이드 포텐셜이 아직 많이 남아있네요. 다음은 새로운 기술 채택 사이클을 보여주는 그림입니다. 암호화폐 시장을 여기 대입해 봤을 때 제가 해석하기에 우리가 잘 알고 있는 윙클보스 형제, 노버그라츠, 베리 실버트 같은 완전 초기 투자자들이 2.5%에 해당되는 이노베이터, 혁신자로 분류되고 지금 암호화폐를 투자하고 있는 저와 여러분이 13.5%에 해당되는 얼리 어답터에 들어갈 거며 규제가 확실해지고 페이팔과 다른 회사들의 암호화폐 서비스를 통해 실사용이 늘어난다면 그때 들어올 사람들은 68%인 다수가 될 겁니다. 암호화폐가 제도권으로 들어가고 많은 사람들이 이용할 때쯤 초기 투자자들과 비교적 일찍 투자를 시작한 저희가 가장 많은 수익을 볼 수 있지 않을까 싶습니다. 다음 기사는 비트코인의 채택률이 2030년 안에 90%가 될 수 있다는 내용입니다. 메인스트림 플레이어가 블록체인 시장으로 들어옴에 따라 회사들이 비트코인을 사는 게 당연하게 되는 데까지 얼마나 걸릴 거라는 질문에 투자회사 오프더체인 캐피럴 창립자는 10년이면 될 거라 합니다. 그의 말에 따르면 2029년, 2030년엔 90% 이상의 미국 가정에서 암호화폐와 비트코인을 보유할 거며 세계 경제에서 안정적인 자산이 될 거라 합니다. 그의 주장의 근거는 S커브 분석인데 S커브는 새로운 기술을 받아들이는 시간과 과정을 보여주는 이미지입니다. 그는 새로운 기술의 채택률이 0%에서 10%까지 가는 시간과 10%에서 90%까지 가는 시간이 똑같다라고 주장하고 있습니다. 그는 이런 일이 과거에 개인 컴퓨터, 인터넷, 팩스머신, 세탁기, 자동차, 철도와 배달에 해당됐다고 했습니다. S커브를 보시면 2009년에 아무도 비트코인을 가지고 있지 않았지만 2019년 대략 10%의 가정에서 비트코인을 보유하고 있고 2029년이 되면 90%의 사람들이 비트코인을 보유할 거라고 예상하고 있습니다. 제가 좀 전에 지금 암호화폐 투자자인 저와 여러분을 얼리 어답터라고 한 것과 매치되는 이야기이기도 합니다. 세계 1위 거래소 바이낸스가 올해 수익을 8억에서 10억 달러로 예상한다는 뉴스입니다. 바이낸스 CEO 청펑자오에 따르면 올해 예상 수익이 작년에 비해 거의 2배가 될 거로 예상한다고 하네요. 바이낸스는 실적이 작년에 비해 2.5배 성장했다고 합니다. 현재 바이낸스 수익은 크게 5가지 서비스인 현물거래, 선물거래, 옵션거래, 대출, 그리고 P2P 결제에서 나온다고 하네요. 장기적으로는 바이낸스 코인인 BNB도 성적이 나쁘진 않을 것 같습니다. 마지막으로 XRP 뉴스입니다. 리플의 최고 기술 책임자인 데이비드 슈왈츠는 발리데이터에 의해 회사가 480억의 XRP를 회사 동의와 상관없이 소각할 수도 있다고 하네요. 리플사는 현재 절반의 XRP를 보유하고 있으며 XRP 판매 때문에 커뮤니티로부터 많은 비난을 받았는데요. 최근에 가격 조작을 반박하면서 XRP의 매도를 중단했습니다. 트위터에 따르면 데이비드 슈왈츠는 커뮤니티가 투표를 통해 XRP를 모두 소각할 수도 있으며 블록체인은 굉장히 민주적이라 했습니다. XRP 원장 수정은 80%의 발리데이터의 동의가 필요하고 실제로 6월 달엔 발리데이터들이 투표하여 The Checks Amendment를 리플사 동의 없이 발표했다고 합니다. 이 수정은 유저가 미리 정해진 XRP의 양을 수표에 적어서 다른 유저에게 줄 수 있고 미래에 찾을 수 있는 기능을 가능하게 하는 내용이었습니다. 계속 보시면 데이비드 슈왈츠는 소각이 가능하지만 비정통적인 방법을 통해서 소각되어야 하며 XRP fee를 소각하거나 아무도 접근할 수 없는 계좌로 보내는 방법이 있다고 합니다. 기사엔 리플사는 계속 XRP를 파는 것에 대해 커뮤니티로부터 질책을 받았지만 4월 기준 55억 개의 XRP를 팔았다라고 합니다. 2020년 2분기와 3분기엔 XRP 파는 것을 멈췄으며 가격을 지지하기 위해 다시 사들이고 있다고 하며 3분기엔 4,500만 개의 XRP를 다시 사들였다 합니다. 마지막으로 페이팔 CEO의 암호화폐에 대한 언급을 소개해드리고 영상을 마치겠습니다. 페이팔 CEO 댄 슐맨은 10만 명이 보는 웹 서밋 이벤트에서 암호화폐의 시간은 지금이다라고 했습니다. 슐맨은 디지털 화폐가 곧 주류 사회로 들어올 것이며 결제를 하는 데 쓰일 거라 했습니다. 전염병 사태가 이런 트렌드를 앞당겼으며 소비자는 현금을 버릴 거라고 했습니다. 전염병 사태는 이런 트렌드를 3년에서 5년, 5개월에서 6개월 사이로 앞당겼다고 했습니다. 슐맨에게 있어 비트코인의 가격 변동성이 소상인의 이익을 잡아먹을 수 있어 화폐로서 좋지 못하지만 이 문제를 해결하기 위해 페이팔은 사용자에게 계산할 때 암호화폐 환율을 정확히 알려주어 변동성 리스크를 없애겠다고 했습니다. 제가 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다.
끝까지 봐주셔서 감사드리고 모두 성공된 투자하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.